definition double underscore init with the two parameters. With two parameters. Definition double underscore init double underscore with a comma b comma c. With the three parameters. Now what I said, whenever you create an object is equal to for the test class. So whenever we are dealing with the instance variable with the constructor concept, the parameters are going to be passed to the test method. Test is a class name, right? Now, if you don't give any parameter, do you think this particular parameter is method is getting executed? No, it will be throws an error to you. You see, three position argument are expecting, but you have not given. Okay, you pass one, which is called 10. It will be expect 3, but you have given 1. That's an error will be given. It expected 3, but you have given 1 instance variable. Now, if I give 2, it expects 3, but instance variables values you have given 2. The same output will be given to you. That C argument hasn't given. If you give whenever you 3 give, now that is the last method which was taking 3 arguments. As a constructor, that will be invoked now as such. So therefore, not constructor overloading using legacy method might not possible in Python. Hence, either implement using default argument method or variable length arguments concept. Clear? Let's go ahead with another method. Constructor overloading using default arguments. And another program is the constructor overloading using variable length arguments. Let us execute first variable length class. Test is the method where definition double underscore init double underscore where a not equal to none. Sorry, a is equal to none, comma b is equal to none, comma c is equal to none. Then print one or two or three arguments as instance variable can call constructor. Sir, 3 దాకా constructor call అవుతుంది. So beyond 3 doesn't call. So let us create the object and check once. Let us create an object and check once. Obisa is equal to test. And you pass
with one argument. It will be work. What happened it is default arguments, right? Or in any recent program, cut. One or two or three arguments instance variable can call the constructor. You put two you, still it will be called. లేదంటే separate గా కాల్ చేయి అప్పుడు నీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. obj is equal to test of 10, 20. obj obj2 is equal to test of 10, 20, 30. Yeah. For three variables, for three instance variable, it will be called. But if I call with 4, object 3 is equal to test of 1, 2, 3, 4. It will be throws an error to you. So this is a problem would happen with the default arguments concept. As many number of arguments you have given within the definition of the function or method, it will be take. Go beyond the parameter passing, then it will be throws an error to you. Next, how to overcome the drawback of this particular default arguments concept? You have to go with a variable length arguments. Class, test, definition, double underscore unit, double underscore, where I'll be make one particular variable as a vector. Then obviously here we are going to tell you that, print any number of arguments can be passed as instance variables to the constructor. Still, it will be invoked. Yes, sir. సేమ్ ఇప్పుడు ఇందాక క్రియేట్ చేసినట్టు మీరు ఇవన్నీ తీసుకోండి. You can increase the number of arguments to obj 4 is equal to test of 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 number. Still it will be able to call. It doesn't stop you to pass as many number of arguments to you. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి మనకు రియల్ టైంలో రాసేటప్పుడు. మీరు ప్రాపర్గా వీటిని ప్రాపర్గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా ఈజీగా జస్ట్ లైక్ క్యాజువల్గా మాట్లాడవచ్చు. ఇక్కడ ఏ మాత్రం డౌట్ ఉందంటే ప్రాబ్లీ యూ కెనాట్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఫ్రెషర్స్కి చాలా నీట్గా అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్స్. ఎస్పెషలీ ఓవర్ రైడింగ్, ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్, కన్స్ట్రక్టర్ అన్నింటి మీద అడుగుతారు ప్రాపర్గా. టెల్ మీద ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తావు వాటిని. ఇక్కడే మనం ఈ నంబర్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ మీరు చేయొచ్చు, స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, బాగా అసైన్మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఇదే ఫంక్షన్ని మనం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మీద చేద్దాం. గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే మనం సెర్చ్, ఇప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ ఇప్పుడు చూడు,
ఈ గూగుల్ సెర్చ్ అనేది ఒక మెథడ్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చారనుకో, ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ, RRR, ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను, ఎంటర్ అని కొట్టామనుకో ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించినవన్నీ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకడు సేమ్ ఫంక్షన్ని, ఇక్కడ సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఈ సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ని RRR మూవీ డౌన్లోడ్ అని ఇలా ఇచ్చి దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ RRR అనేది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, మూవీ అనేది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్, డౌన్లోడ్ అనేది థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, మోస్ట్ రిలవెంట్గా ఇస్తుంది. ఇంకొకటి ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ RRR డౌన్లోడ్ మూవీ ఇన్ తమిళ్ అని ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏంటి, 1 2 3 4 5 ఆర్గ్యుమెంట్స్. అలా ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ అండ్ టర్మ్స్, కాంబినేషనల్ పర్మిటేషన్స్ ఆఫ్ గివింగ్ కీవర్డ్స్ టు ద ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. నువ్వు అవతల వాడిని కంట్రోల్ చేయలేవు. అవతల వాడిని కంట్రోల్ చేయకుండా ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినా నీ ఫంక్షన్ వర్క్ అయ్యేలాగా నువ్వు మెథడ్ రాయగలిగావు అనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ టు బి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. పర్ఫెక్ట్, రైట్? అలా నువ్వు దాన్ని మనం పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ కింద తీసుకుంటాం. రాయండి, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్కి రాయండి, ఇదే ఫంక్షన్ రాయండి మీరు. గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్కి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మూడింటికి రాయండి. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ బై డిఫాల్ట్ ప్రాబ్లం, విత్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, విత్ వేరియబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అలాగనే కన్స్ట్రక్టర్లో కూడా విత్ లెగసీ మెథడ్, విత్ డిఫాల్ట్, విత్. ఇప్పుడు 6 ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి మీరు ఫర్ ది గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. నేను ఇంతవరకు నంబర్లు చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ సెర్చ్ అనే మెథడ్ మీద ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు. అది క్లియర్ గైస్? ఇప్పుడు నేనేమడుగుతున్నా, ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయినా ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు నేనేంటి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఫర్ గూగుల్ సెర్చ్ అవుతుంది. లాగిన్ ఏంటి అసలు చెప్పండి. లాగిన్కి నువ్వు జనరల్గా ఏమి ఇస్తావు, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తావు. ఒకడు విత్ ఓటీపీ జనరేట్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఏంటి, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిపోయింది కదా. బట్ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు లాగిన్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అంటావా, లేకపోతే వ్యాలిడేట్ చేస్తావా? చేయాలి, ఆబ్వియస్లీ కదా. అలాగనే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తాను అన్నాను అనుకో, ఓటీపీ ఇచ్చినప్పుడు డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. దానికి ఒకటే ఒక సొల్యూషన్, వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. అలా డే టు డే చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకప్పుడు డెబిట్ కార్డు దొరికితే చాలు, డెబిట్ కార్డు అనేది క్రెడిట్ కార్డు దొరికితే నిమిషాల్లో డబ్బులు లేకేస్తాను. ఇప్పుడు నీ నా క్రెడిట్ కార్డు ఇస్తాను, ఏం చేస్తావు, పక్కా ఓటీపీ జనరేట్ చేస్తావు, ఏం చేయలేవు. అంటే దానివల్ల విల్ యూ బి ఇంప్లిమెంట్ నా డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాన్సెప్ట్, నువ్వు ఆ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావా, వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్తావా? అబ్సల్యూట్లీ. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ట్యాపింగ్ కార్డ్స్ వస్తున్నాయి, గుర్తుందా? అంటే మనం కార్డ్ ని జస్ట్ ఇట్లా ఆ మిషన్ ఇట్లా ట్యాప్ అంటే చాలు, ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ ది వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కార్డ్ అండ్ ద రిలవెంట్ అమౌంట్ ఇస్ గెటింగ్ డిడక్టెడ్, రైట్? అది చాలా డేంజరస్. అలాంటివి స్టాప్ చేయాలి అవి, ఎందుకంటే హ్యాకర్స్ జస్ట్ లైక్ దట్ క్యాప్చర్ చేసేస్తున్నారు. ఏదైనా లెవెల్ బై లెవెల్ అథెంటికేషన్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీరు కరెంట్ అకౌంట్కి వెళ్ళారు, మీరు సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేది, కరెంట్ అకౌంట్కి వెళ్తే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది అక్కడ. నువ్వు స్టార్టింగ్ లో నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక డైమండ్ లాగా, ఒక జీప్ లాగా ఒక ఇమేజ్ చూస్ చేసుకుంటాం మనం, కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూస్ చేసుకుంటాం, అది క్లియర్. అండ్ ఓటీపీ జనరేట్ అవుతుంది, వాయిస్ రికగ్నిషన్ అవుతుంది. 6-7 లెవెల్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ అయిన తర్వాతనే కరెంట్ అకౌంట్ కి నేను ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అయినా నాకు నా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు చూడండి, దీనిలోకి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాదు. ఇవన్నీ అసైన్మెంట్స్.
ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు అప్లికేషన్ ఏం లేకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వల్ల నేను అథెంటికేషన్ లెవెల్స్ పెంచేస్తాను. ఇప్పుడు జీమెయిల్ లో చూడండి, ఒకప్పుడు ఒక 20 ఏళ్ళలో నేను ఇప్పుడు 23 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ జీమెయిల్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండేది సార్. నువ్వు కరెక్ట్ 6 months జీమెయిల్ వాడకుండా ఉంది, నీకు వెంటనే నువ్వు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు నీకు జీ హైఫన్ ఒక కోడ్ వస్తుంది. దాన్ని నువ్వు ఆల్టర్నేట్ రికవరీ మెయిల్ ఐడిగానే వస్తుంది, ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ నెంబర్ గా వస్తుంది. అది అథెంటికేట్ చేయగలిగితేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఇన్బాక్స్. అంటే 3 levels అయిపోయినాయి కదా. అక్కడ ఆల్టర్నేట్స్ ఉన్నాయి. ఈ జీ హైఫన్ నంబర్ రావాలా లేదు అని అంటే దర్ ఇస్ అనదర్ మొబైల్ తో వచ్చినప్పుడు 3 digits వస్తుంది, 90, 75 ప్లాన్స్. నీ ముందు కనిపిస్తున్న ఒక నంబర్ నీ మొబైల్లో వచ్చిన నంబర్ ఈక్వల్ అవుతేనే అప్పుడు అథెంటికేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు నాకు అర్థమవలసిన విషయం ఏంటంటే, హౌ డు యూ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ మెథడ్? Will it be a static method that does not take any more number of variables in future? Implement like guarantees. Things are like that. పాస్వర్డ్ ని ఎవరు ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం అనుకుని మనం పాస్వర్డ్ పెడితే పాస్వర్డ్ ని హ్యాకర్స్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసి మనకి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు. ఓటీపీ పెడితే 3 levels ఆఫ్ అథెంటికేషన్. అది కూడా సరిపోతుంది. వాయిస్ రికగ్నిషన్, ఇమేజ్ రికగ్నిషన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, బయోమెట్రిక్ రికగ్నిషన్, డిజిటల్ సర్టిఫికేట్, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? సెక్యూరిటీ. అంటే నువ్వు వాలిడేట్ అనే ఆ మెథడ్ మీద నిన్ను వాలిడేట్ చేయాలి, మన అథెంటికేటెడ్ పర్సన్ కాదంటే ఇన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు నువ్వు స్టాటిక్ మెథడ్ ఇట్లా వస్తావు డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో, తప్పు కదా. నీ మెథడ్ పనిచేయదు. Absolutely, that's the thing where we supposed to write a method or constructor. Constructor generally ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారో చెప్పండి. What is the purpose of the constructor? General గా చెప్పాలంటే constructor is used to initialize the members of the class at a runtime. That's the definition of the constructor. Yeah, general గా constructor is much more ఎట్లా అంటే అడుగడుగున అవసరం కన్స్ట్రక్టర్. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు మనము ఒక టీసీఎస్ లో కంపెనీలో లాగిన్ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మన ఎంప్లాయీ ఐడితో లాగిన్ అవుతుంది. ఎంప్లాయీ ఐడికి కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ దట్ యువర్ అథెంటికేటెడ్ పర్సన్. దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ అనేది ఒక సార్. కానీ అలా లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ కాల్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కి నీ ఎంప్లాయీ ఐడి మాత్రమే ఇన్పుట్ ఇస్తాయి. అప్పుడు మనము డెఫినేషన్ _ini _of ఎంప్లాయీ ఐడి అనే ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తున్నాం. అది తర్వాత యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ రాసుకుంటాం. ఎలా? డెఫినేషన్ ఎంప్లాయీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక మెథడ్ రాసుకుంటాం. ఎంప్లాయీ ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఒకదాన్ని రాసుకుంటాం. ఎంప్లాయీ డిడక్షన్స్ అని ఇంకొక మెథడ్ రాసుకుంటాం. ఎంప్లాయీ పెన్షన్ డిడక్షన్ ఇంకొక మెథడ్ రాసుకుంటాం. అలా 100 మెథడ్ రాసుకుంటాం. కానీ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రం ఒకటే ఎందుకంటే అందరికి ఉపయోగపడాలి. కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు? కన్స్ట్రక్టర్ విల్ టేక్ అ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. Well, the instance variable will take a value for every time whenever you create an object. ఇప్పుడు ప్రహర్షిత లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు తను ఆబ్జెక్ట్ 1 అని తను క్రియేట్ చేయదు. ప్రోగ్రామ్ చేస్తాడు, మనం క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ అప్లికేషన్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత మనకు తెలియకుండానే ఒక టోకెన్ స్ట్రింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ప్రతి మనిషి లాగిన్ అయినప్పుడల్లా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం OBJ1 అని OBJ2 మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కానీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని టోకెన్ స్ట్రింగ్ అని అనొచ్చు. అంటే ప్రతిసారి అప్లికేషన్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా ప్రతి మనిషి లాగిన్ అయినప్పుడల్లా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎంతవరకు ఉండాలి? దానికి సెషన్ టైం ఇస్తాం. లాగిన్ అయ్యాడు, 1 గంట సేపు ఏం చేయకూడదు కూర్చుంటాడు. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, అవ్వాలి. దట్స్ కాల్డ్ యాస్ సెషన్ టైం. మరి దీన్ని స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్స్ అంటారు.
UDP protocol యూజ్ చేస్తున్నాము. కొద్దిగా హైయర్ లెవెల్లో వెళ్తే మీకు అప్లికేషన్ లెవెల్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం ప్రాబబ్లీ 90% రియల్ గానే వర్క్ చేస్తున్నాం. వీటికి ఇంకొద్దిగా యాడ్ అవుతుంది. రియల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎంతకాలం ఉండాలి? దాని కింద లైన్ వస్తుంది. సెషన్ టైం తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ టైంని క్యాప్చర్ చేసి till 10 minutes వరకు నువ్వు ఏ ఒక్క వర్క్ చేయకుండా ఇనాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉన్నావు, ఆటోమేటిక్గా నీ యొక్క కనెక్షన్ బిట్వీన్ ది సర్వర్ అండ్ ది క్లయింట్ విల్ డిస్కనెక్ట్. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్. HTTP ఇస్ స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్. అలా ఉండడం వల్ల ట్రాఫిక్ ని తగ్గిస్తుంది. నువ్వు పని చేయకపోయినా గమ్మని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని గమ్మని కూర్చొని 10 లక్షల మంది అలా కూర్చున్నారు, బ్యాండ్విడ్త్ అనేసరికి ట్రాఫిక్ పెరిగిపోతుంది కదా. బ్యాంక్స్ అయినా ఎక్కడైనా ఆ మెథడాలజీని యూజ్ చేస్తారు, స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్. Just 10 minutes వర్క్ చేయాలంటే సెషన్ ఇస్ ఎక్స్పైర్డ్, రీలాగిన్ అంటే మళ్ళీ రీలాగిన్ అంటాం. ఏదో బ్యాలెన్స్ చూస్తాం, మళ్ళీ వదిలేస్తాం, కానీ వేరే పని వర్క్ చేస్తుంటాం. అలా చాలా మంది అనేసరి ఈ నెట్వర్క్ యొక్క బ్యాండ్విడ్త్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. దాన్ని రిలీవ్ చేయకుండా రిసోర్స్ అలాగే పెట్టేస్తే కష్టం కదా. వాటినే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ప్రియంటివ్ అల్గారిథమ్స్, నాన్ ప్రియంటివ్ అల్గారిథమ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ చూసారు. See, this software is the combination of networking, operating system, programmatic, mathematics, అన్ని కలిపి వస్తుంది. దీంట్లో ఏ ఒక్కరంటే ఐసోలేట్ చేయడానికి కుదరదు. So just this problem imagination. Problem imagination is that's you can able to. So please, I request you to implement login page, Google search engine. ఇలాంటి మీరు నచ్చినట్టు ఎంప్లాయ్ మేనేజ్మెంట్, నచ్చినట్టు నాకు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ constructor. Tomorrow I will talk about method overriding and constructor overriding. Reading for examples with choose for right. Yeah, you can do that. Monica, I'm stopping this class over here. Please implement. I hope you are understanding, and I hope you are able to do the programming, right? Yes, sir. Great. So I'm requesting, please apply the method overloading, legacy method, default arguments method, and variable length arguments method. Apart from this, constructor also 3 methods. Other purpose, login page, I need 6 programs. Method overloading 3 programs and constructor overloading 3 programs. Tomorrow I will talk about, about method overriding and constructor overriding. Clear? Okay.